Hello, my voice is audible. Hello, Yes, sir. audible, no? Yes. Okay, so good afternoon to one and all. Now into the previous lecture, we have started our third chapter. In that, we have covered the one of the very important point, that is nothing but the typical layout of the diesel power plant. Okay, which consists of different parts like the fuel supply system, then air intake system, exhaust system, cooling system, lubricating system, and the engine starting system. These are the different what I can say systems were present into this particular, what I can say, typical layout of this particular diesel power plant. Now into this particular today's lecture, what we are going to cover, we are going to cover the very important point, that is nothing but the advantages and the disadvantages of this particular diesel power plant. Which are the advantages and which are the disadvantages of this diesel power plant. Then we will going to cover the site selection. Whenever we are going to select any site for the diesel power plant, what points we need to consider. And after that, what we are going to cover some introduction, if my time permits, we will cover the introduction of the, what I can say, gas turbine power plant. Okay, so first of all, we will discuss advantages and disadvantages. आता आपण डिस्कस काय करूया की advantages आणि disadvantage काय आहेत. ओके, तर पहिला advantages, आता सगळ्यांनी whenever we are going to study the advantages and disadvantages डिझेल पॉवर प्लांटची, सगळ्यांनी तो एक डिझेलचा जनरेटरचा सेट असतो बघा, तो डोळ्यासमोर आणा. ते जर तुम्ही रिअल टाइम इमॅजिन करू शकला तर देन इट इज इझिली पॉसिबल फॉर यू टू रिलेट दी ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेज रिलेट करायला इझी जाईल जर तुम्ही तो डिझेल पॉवर प्लांटचा किंवा डिझेल प्लांटचा छोटासा सेट जर डोळ्यासमोर आणला तर. ओके, सो फर्स्ट, what is the advantages of diesel plant? It's the design and its layout of the plant is simple. Okay, what, it is not like that particular thermal power plant or hydro power plant that it's what I can say layout is that much what I can say, जसं आपण थर्मल पॉवर प्लांट बघितलं, मग थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये बघितलं होतं डिफरंट पार्ट्स होते. ओके, त्याचा लेआउट हा किती डिफिकल्ट होता. इट इज नॉट लाईक दी व्हॉट आय कॅन से फॉर दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट. का तसं नाहीये बघा, लेआउट मध्ये डिझेल पॉवर प्लांटच्या काय सिंपल थोडेच पार्ट आहेत, असे जास्त काय मोठे पार्ट नाहीयेत. एक महत्वाचा पार्ट कुठला आहे, फ्युएल टँक पाहिजे, त्याच्यानंतर डिझेल इंजिन पाहिजे, हा त्याच्यानंतर काय पाहिजे आपल्याला, हा लुब्रिकेटिंग टँक पाहिजे, आणि जर लागलं तर ही कूलिंग अरेंजमेंट. एवढे चारच महत्वाचे पार्ट आहेत. कॉम्प्रेसर तर काय आपल्याला कंपल्सरी लागणारच आहे का, काय कारण की व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू टेक दिस पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फेरिक एअर. त्यामुळं जर तुम्ही इफ यू कॅन सी दी थर्मल पॉवर प्लांट अँड न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, in that thermal power plant or nuclear power plant, lot of apparatus are there. That's why the design and layout of this particular, what I can say, diesel power plant is simple. Then next advantage, it occupies less space. Okay, and its size of auxiliary is very small. Again I am telling you की तुम्ही बघितलं पण असेल, आपला जो डिझेलचा सेट असतो, जो स्टँड बाय सेट असतो, की त्याला जास्त जागा लागत नाही, कुठेतरी एक कोपऱ्यात जागा असेल तर इट इज इफिशियंट. ओके, सो व्हॉट, इट ऑक्युपाइज दी लेस स्पेस, तो स्पेस काय करतोय, कमी ऑक्युपाइज करतोय. देन इट कॅन बी लोकेटेड एनिवेअर, कुठं पण आपण ठेवू शकतो तो सेट, म्हणजे जिथं आपल्याला गरज आहे वी कॅन पुट इट एनिवेअर, कारण जागा लागणारी काय फक्त कमी आहे, त्याच्यामुळे काय वी कॅन पुट इट एनिवेअर, कुठं पण ठेवू शकतो आपण तो. देन another advantage is that it started very quickly and can pick up the load in a short time. बघा ह्याचं सिंपल उदाहरण देतो. आता जर तुम्ही एखादं कंटिन्युअस हॉस्पिटल बघा किंवा दुसरं कशाचं तर उदाहरण घ्या, लाईट गेल्यावर काय होतं, एक म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, तो जो सेट आहे तो जर आपण लगेच चालू करू शकतो, जो डिझेलचा सेट आहे तो लगेच चालू करू शकतो आणि कॅन पिकअप द लोड.
आणि तो लगेचच चालू झाल्यामुळे काय होतंय, जे काय तुमचं पर्टिक्युलर तो हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटल मधला तो लोड लगेच पिकअप करतो, म्हणजे त्या हॉस्पिटल मधल्या लाईट्स वगैरे सगळे लगेच ऑन होतात. ओके, मग दिस इज द ऍडव्हान्टेज. काय सांगतोय तो, इट स्टार्टेड व्हेरी क्विकली, दॅट इज गोइंग टू स्टार्ट व्हेरी क्विकली अँड इट पिकअप्स द लोड व्हेरी क्विकली. म्हणजे बघा, जर तुम्ही लाईट गेली लगेच तुमचा डिझेल सेट सुरू झाला तर ऑब्व्हियसली लगेच स्टार्ट होतोय आणि जे काय तुमचे लाईट्स वगैरे गेलेले आहेत ते सगळे काय होत आहेत, ऑन होत आहेत. कशामुळे? बिकॉज ऑफ दॅट डिझेल प्लांट. So what is the advantages is that it started very quickly. Okay, it is going to start very quickly and the next is nothing but it can pick up the load in a very short time. एकदम शॉर्ट टाइम मध्ये तो काय करतोय, लोड पिकअप करतोय. ओके, द नेक्स्ट, देर इज नो स्टँड बाय लॉसेस. जास्त त्याच्यात लॉसेस होत नाहीत. ओके, म्हणजे असं काय म्हणतो त्याला, डिझेल कुठं हे झालेलं आहे किंवा काय म्हणतो त्याला, हीट प्रोड्यूस जास्त झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे लॉसेस झालेले आहे. दॅट शुड नॉट बी हॅपन इन दी केस ऑफ लाईक दी डिझेल पॉवर प्लांट. ओके, देन इट रिक्वायर द लेस क्वांटिटी ऑफ वॉटर फॉर कूलिंग ऍज कम्पेअर टू हुम. जर तुम्ही स्टीम पॉवर प्लांट बघितला किंवा थर्मल पॉवर प्लांट बघितला तर तिथं आपण तो कुठं लोकेट करत होतो, वी आर गोइंग टू लोकेट इट नियर टू दी रिव्हर ऑर नियर टू दी लेक. म्हणजे तेवढ्या अमाऊंट ऑफ वॉटर आपल्याला कशाला लागत होतं, कुलिंगसाठी. हिथं तसं नाहीये, हिथं काय, व्हेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वॉटर फॉर कुलिंग. म्हणजे जर त्याचं कंपॅरिझन केलं तर इथं खूप कमी क्वांटिटी ऑफ वॉटर आपल्याला कुलिंगसाठी लागतंय. कुठं? इन केस ऑफ दी डिझेल पॉवर प्लांट. ओके, देन त्यांनी सांगितलं बघा, द ओव्हरऑल कॉस्ट इज मच लेस दॅन दॅट ऑफ स्टीम पॉवर स्टेशन ऑफ दी सेम कॅपॅसिटी. म्हणजे जर तुम्ही कॉस्ट बघितली, ओव्हरऑल कॉस्ट कशाची, त्या पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांटची, दॅट इज व्हेरी लेस ऍज कम्पेअर टू दी स्टीम पॉवर प्लांट. स्टीम पॉवर प्लांट पेक्षा त्याची कॉस्ट काय, ऑब्व्हियसली कमी आहे. ओके, देन थर्मल इफिशियन्सी ऑफ दिस प्लांट इज हायर दॅन दॅट ऑफ स्टीम पॉवर स्टेशन. आता थर्मल इफिशियन्सी म्हणजे काय, थर्मल इफिशियन्सी ही गोष्ट कशाशी निगडीत आहे, दिस इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट. दॅट इज नथिंग बट दी इट इज गोइंग टू स्टार्ट व्हेरी क्विकली अँड इट पिकअप्स दी लोड व्हेरी शॉर्ट टाइम. ओके, म्हणजे काय, त्याची इफिशियन्सी जास्त आहे. म्हणजे आता जर सपोज तुम्ही एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर करा, एखादा मॉल कन्सिडर करा, मोठा मॉल तुम्ही कन्सिडर करा. त्या मॉलमध्ये काय तुमचे डिझेलचं शेट लावलेले आहेत, तुम्ही एकदमच लाईट गेली तर काय, थोडक्यात जर तुम्ही डिझेल सेट चालू केला तर लगेच तुमचं तो मॉलचं काय होतं, सगळ्या लाईट्स वगैरे ऑन होत आहेत. ओके, म्हणजे त्याची इफिशियन्सी एकदम फास्ट आहे. तसं तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, जर तुम्ही स्टीम पॉवर स्टेशन बघितलं तर स्टीम पॉवर स्टेशन मध्ये किती डिफरंट मोठ्या मोठ्या काय म्हणतो त्याला, इक्विपमेंट्स, ऑक्झिलरी इक्विपमेंट्स आहेत. ओके, त्यामुळं व्हॉट एव्हर दी थर्मल इफिशियन्सी ऑफ दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट, जी काय त्याची इफिशियन्सी आहे ती ऑब्व्हियसली काय, हायर आहे. अँड देन द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, इट रिक्वायर लेस ऑपरेटिंग स्टाफ. एकच माणूस सफिशियंट आहे त्या पर्टिक्युलर काय म्हणतो, जो काय डिझेल पॉवर सेट आहे त्याला ऑपरेट करायला माझ्या मते 1 किंवा 2 पर्सन सफिशियंट आहेत. तशी केस स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये नाही, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये नाही किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये पण नाही. ओके, कारण जिथे तुमचा प्लांट आहे, इट मे बी हायड्रो पॉवर प्लांट, इट मे बी स्टीम पॉवर प्लांट और इट मे बी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. इट रिक्वायर्स दी व्हॉट कॅन आय से, मोर पर्सनल. म्हणजे जास्त माणसांची गरज आहे. पण डिझेल पॉवर स्टेशन आपल्याला काय करायचंय, कनेक्शन द्यायचं आणि तो हे काय करायचं, फक्त स्टार्ट करायचंय. काय म्हणतो त्याला, डिझेल स्टार्ट करायचंय. एकदा स्टार्ट झाल्यावर ऑपरेटिंग स्टाफची सुद्धा गरज नाहीये. त्यामुळे ते काय म्हणतायत, इट रिक्वायर्स दी लेस ऑपरेटिंग स्टाफ. ओके, महत्वाचे कुठले कुठले ऍडव्हान्टेजेस आहेत बघा. विच आर दी फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, म्हणजे जे की दी फोरमोस्ट इम्पॉर्टंट, डिझाईन लेआउट इज सिम्पल, इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस, इट कॅन बी लोकेटेड एनीवेअर, it started very quickly and pick up load in very short time. Okay, and then it require the less operating staff. These are the foremost advantages of whom, of this particular what can I say, डिझेल पॉवर स्टेशन और डिझेल पॉवर प्लांट. हेच डिझेल पॉवर प्लांटचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, फोरमोस्ट ऍडव्हान्टेजेस आहेत. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? त्यामुळे तर आपण डिझेल पॉवर प्लांट एक स्टँड बाय सेट्स म्हणून बऱ्याचशा ठिकाणी वापरतो. जो डिझेलचा सेट आहे तो स्टँड बाय सेट्स म्हणून बऱ्याचशा ठिकाणी वापरतो. का? डिझाईन सिंपल आहे, लेस स्पेस लागते, त्याच्यानंतर लगेच स्टार्ट होते, लोड क्विकली पिकअप करतोय आणि लेस ऑपरेटिंग स्टाफ. या 4 महत्वाच्या इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. त्यामुळे आपण काय करतोय,
वी आर गोइंग टू प्रेफर द डिझेल पॉवर प्लांट ॲज अ स्टँड बाय सेट. ओके, नाहीतर मला पर्टिक्युलर एखाद्या काय म्हणतो त्याला, एखादं माझं मोठं हॉस्पिटल आहे, इफ बिग हॉस्पिटल इज देअर अँड फॉर दॅट बिग हॉस्पिटल आय एम युजिंग or if I need to construct one what I can say hydropower plant, it will cost more than the cost of hospital. म्हणजे जेवढी हॉस्पिटलची कॉस्ट आहे त्याच्यापेक्षा जास्त कॉस्ट कशाला लागणार आहे जर मी तिथं हायड्रो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायचं ठरवलं तर. त्यामुळं अशा ठिकाणी आपण काय वापरतोय, वी आर युजिंग दॅट डिझेल सेट्स. ओके, और वी आर युजिंग दॅट डिझेल स्टँड बाय सेट्स. कळलेत का सगळ्यांना ऍडव्हान्टेजेस कळलेले आहेत का, वेदर यू हॅव गॉट द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डिझेल पॉवर प्लांट? सगळ्यांना कळलेले आहेत का डिझेल पॉवर प्लांटचे ऍडव्हान्टेजेस बॉईज साइड, वेदर यू गॉट दिस? येस सर. ओके, नाउ द अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज डिसएडव्हान्टेजेस. मग आता ह्याचे डिसएडव्हान्टेज काय, आपण तर काय म्हणतोय, वी आर प्रेफरिंग दिस पर्टिक्युलर डिझेल सेट ॲज अ स्टँड बाय. मग ह्याचे डिसएडव्हान्टेज काय आहेत? द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इट ॲडव्हान्टेज इज दॅट the plant has a high running charges. कशामुळं? Because the cost of fuel that is used in this particular power plant is diesel and the cost of diesel is high now. You know that how much the cost of diesel or petrol is rising nowadays. Okay, म्हणजे तुम्हाला डिझेल आणि पेट्रोलची कॉस्ट किती वाढते आजच्या क्षणाला, एव्हरीबडी नोज दॅट. सो द फोरमोस्ट डिसएडव्हान्टेजेस काय, त्याचा डिसएडव्हान्टेज काय, रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट इज हाय. And why this running cost is high? Because whatever the fuel that which we are using in this particular diesel power plant is having the high cost. म्हणजे जे आपण डिझेल वापरतोय त्याची कॉस्ट सध्याला जास्त आहे, त्यामुळं रनिंग चार्जेस किंवा रनिंग कॉस्ट म्हणा तुम्ही कशाची, त्या पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांटची हाय आहे. ओके, त्यामुळे तर बऱ्याचशा ठिकाणी हे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, हा त्याचे जरी बरेचसे डिसएडव्हान्टेजेस असले तरी हा जो डिसएडव्हान्टेजेस आहे तो जे काय पर्टिक्युलर ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याला तो नलिफाय करण्यासारखे आहे थोडक्यात. तरी पण आपण हे युज करतोय डिझेल प्लांट. ओके, पण सध्याच्या घडीला जर तसं आपण ठरवलं तर आता याची कॉस्ट एवढी आहे, 20 वर्षानंतर डिझेलची कॉस्ट कुठपर्यंत जाईल दॅट वी डोंट नो. ओके, त्यामुळेच ते काय म्हणतायत, रनिंग चार्जेस, सध्याचे रनिंग चार्जेस डिझेल पॉवर प्लांटचे काय जास्त आहेत. The running charges of this particular diesel power plant is high. Why? Because the fuel, whatever the fuel cost is there, that is high. Okay, then see, the plant does not work satisfactorily under overload condition for longer period. का? आता तुम्ही सिंपल से गोष्ट कन्सिडर करा, जोपर्यंत तुमचं त्यात डिझेल आहे तोपर्यंत तो कंटिन्युअसली काय करणार आहे, वर्क करणार आहे. पण जर तुमचं डिझेल संपलं आणि कंटिन्युअसच तुमची, म्हणजे एक सपोज तुम्ही विचारात घ्या की 4 दिवस कंटिन्युअस तुमच्या इथे एक तुम्ही पॉवर हॉस्पिटल उभा केले आणि तिथे 4 दिवस कंटिन्युअस लाईटच नाहीये, कंटिन्युअस 4 दिवस तो तुमचा काय डिझेल स्टँड बाय सेट आहे तो चालू राहील का? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे जर अशी एखादी कंडिशन आली तर तिथं तो लॉंगर पिरियड साठी वर्क करणार नाही. दिस इज द अनदर डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट. देन दिस प्लांट कॅन ओनली जनरेट स्मॉल पॉवर. म्हणजे बघा तुम्ही विचार करा, यू कॅन कन्सिडर एक हॉस्पिटलचा लोड किती असेल किंवा म्हणजे तो स्मॉलच आहे, जसं की तुम्ही काय म्हणतो त्याला, जो हायड्रो पॉवर प्लांटचा किंवा थर्मल पॉवर प्लांटचा लोड तुम्ही कन्सिडर करता, ऑब्व्हियसली त्याच्यापेक्षा हा कितीतरी स्मॉल आहे. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगला म्हणा किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर हॉस्पिटल किंवा मॉलला ऍज अ स्टँड बाय सेट्स म्हणूनच आपण काय वापरतोय, हा डिझेल सेट्स वापरतोय. म्हणजे जिथं आपल्याला जास्त पॉवरची गरज आहे तिथं हा आपण डिझेल पॉवर प्लांट सेट किंवा डिझेल स्टँड बाय सेट वापरू शकत नाही. ओके, देन the another important part that is nothing but the lubrication cost is high. Also we have seen in this particular what can I say, आपण कुठे बघितलेलं आहे, in the typical layout we have seen we are requiring the lubricating oil for the lubrication of what, different diesel engine component which is present into that diesel engine. म्हणजे जे काय डिझेल इंजिन आहे त्याच्यामधले जे काय पार्ट आहे त्याला कंटिन्युअस लुब्रिकेशन लागणार आहे. ओके, मग ती जी काय लुब्रिकेशन कॉस्ट आहे दॅट लुब्रिकेशन कॉस्ट इज हाय इन दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट. अँड देन
मेंटेनन्स चार्जेस आर जनरली ऑल्सो हाय. म्हणजे मेंटेनन्स चार्जेस हे थोडक्यात कशाशी रिलेटेड आहेत? दिस मेंटेनन्स चार्जेस आर अगेन रिलेटेड विथ दी व्हॉट एव्हर दी रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट. आणि रनिंग कॉस्ट कशामुळे हाय? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डिझेल इज ऑल्सो हाय. ओके. मेंटेनन्स चार्जेस मध्ये काय येणार आहे? तुमचं कंटिन्युअस तुम्हाला लुब्रिकेशनचं मेंटेनन्स करावं लागणार आहे, किंवा एखादे पर्टिक्युलर डिझेल इंजिनचे डिफरंट पार्ट आहेत त्याचं तुम्हाला मेंटेनन्स करावं लागणार आहे. अँड सी युअर होल ऍप्लिकेशन और होल वर्किंग ऑफ डिझेल पॉवर प्लांट इज बेस्ड ऑन डिझेल इंजिन. म्हणजे तुमचं जे काही सगळं वर्किंग आहे डिझेल पॉवर प्लांटचं हे कशावर बेस्ड आहे? डिझेल इंजिनवरच बेस्ड आहे. त्यामुळं काय सांगतोय तुम्हाला बघा, तुम्ही काय लक्षात घ्या, व्हॉट यू कॅन रिमाइंड दॅट द मेंटेनन्स चार्जेस आर हाय. Okay, so see which are the advantages, disadvantages. The foremost disadvantages, its running charges are high because the cost of fuel is now increasing. Then it cannot work satisfactorily under overload condition for longer period. It can generate a very small power, then lubrication cost is high and the maintenance cost is high. So these are nothing but the disadvantages of this particular diesel power plant. ओके. म्हणजे जेवढे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्यात तेवढे नाही म्हणता येणार, पण काही असे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत की ते पण विचारात घेण्यासारखे आहेत. ओके. कारण बघा, तुम्ही कॉमन लॉजिक लावा तुम्ही सगळ्यांनी, हे आपण एका ठराविक लिमिट पर्यंत युज करू शकतो. म्हणजे आज मला लक्ष तुम्ही सांगा, इफ 1 लिटर डिझेल कॉस्ट इज रिच्ड अप टू 500, जर एका लिटर डिझेलची कॉस्ट जर 500 पर्यंत गेली तर तुम्ही काय प्रेफर करणार तिथं? व्हॉट यू आर गोइंग टू प्रेफरिंग? ऑब्व्हियसली तुम्ही लॉंग टर्मचा विचार करायचा तर तुम्ही सोलार प्रेफर करणार. यू आर गोइंग टू प्रेफर दी सोलार थर्मल पॉवर प्लांट. ओके. सो व्हॉट हॅपन्स, म्हणजे हे जे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत कशाचे ह्या डिझेल पॉवर प्लांटचे, दॅट वी आर ऑल्सो हॅव टू रिथिंक. बिकॉज yes, we are seeing that it is good, require less space than less operating staff, but these are the disadvantages which are overcome in near future. This disadvantage overcomes your advantages. So in future it may be chances that we are not going to use this particular diesel power plant set. कळलेले आहेत का सगळ्यांना? डिसएडव्हान्टेज कळलेले आहेत का? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस डिसएडव्हान्टेज? Whether everyone got these disadvantages? समजलेले आहेत का? Yes, sir. Okay. So what we have covered in this particular diesel power plant? First of all, we have covered the what I can say typical layout. Now we are going to cover, or at least we have covered these advantages and the disadvantages. Now we will move towards the another important point, that is nothing but the site selection criteria, or which points we need to consider whenever we are going to select the site for the diesel power plant. Okay. First and foremost important point, that is near to the load center. Okay. आता हा तर पॉइंट तुम्ही पण सांगू शकाल मी सांगण्यापेक्षा. हा का पॉइंट विचारात घ्यायचा कोण सांगू शकते? बघा, जो काही डिझेल पॉवर प्लांटचा सेट आहे किंवा डिझेल स्टँड बाय सेट आहे, जिथं तुम्हाला वापरायचं आहे तिथं त्याच्या जवळच आपण तो ठेवलेला असतो. ओके. यू कॅन कन्सिडर एनी हॉस्पिटल और मॉल. इट इज नॉट लाईक दॅट मॉल इज हिअर अँड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर मॉल टू 10 किलोमीटर्स दॅट डिझेल पॉवर प्लांट सेट इज देअर. असं कुठेच नसतंय. त्या मॉलमध्येच, त्या मॉलच्या शेजारीच किंवा ती मॉलची जिथे जागा आहे तिथंच तो आपण काय केलेला असतोय? सेटअप केलेला असतोय. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट दॅट यू नीड टू कन्सिडर दॅट इट इज ऑब्व्हियसली नियर टू दी लोड सेंटर. ओके. म्हणजे ज्याच्यासाठी तुम्ही तो स्टँड बाय सेट्स वापरणार आहे तो तिथे ती जागा तिथे काय जवळच पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट दी नियर टू दी लोड सेंटर. देन अवेलेबिलिटी ऑफ लँड. आता अवेलेबिलिटी ऑफ लँड मीन्स व्हॉट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड दॅट मच स्पेस. म्हणजे ह्याला अशी खूप मोठी अशी स्पेस लागणार नाहीये. ओके. पण availability of land is necessary. Why? Because we have to keep that whole setup there. Then some auxiliary equipments are also there for that diesel power plant. म्हणजे त्याची ती वर अशी आलेली चिमणी असते, तिथून काय जे एक्झॉस्ट गॅस बाहेर पडतायत. त्याच्यानंतर तो जरी मोठा सेट असला तरी त्याला एक पर्टिक्युलर ठराविक अशी स्पेस पाहिजे तिथं लोकेट करण्यासाठी. ओके. म्हणजे ठराविक अशी जागा पाहिजे.
नाहीतर असं चालतंय का तो खूप क्राऊडी स्पेस आहे त्या क्राऊडी स्पेस मध्ये आपण तो डिझेल पॉवर प्लांटचा सेट ठेवलाय, वेदर इट इज ऍक्सेप्टेबल? नो. म्हणजे त्याला प्रॉपर फिटिंगसाठी किंवा प्रॉपर वर्किंगसाठी एक ठराविक अशी लँड अवेलेबल पाहिजे. ओके, so what is my second point? That is nothing but the availability of land. The land should be necessary in order to proper operation for this particular diesel power plant. Okay, then availability of water. Obviously, as you know that in this particular diesel power plant, we are using the water for the cooling purpose. See, again, you can think in your mind that whatever the water that which we are using in this particular diesel power plant, that is for cooling purpose. Because what happens if you are not going to make it cool, म्हणजे त्याचं कंटिन्युअस जर ऑपरेशन चालू राहिलं तर काय होणार आहे, ऑब्व्हियसली तो हीट होणार आहे, टेम्परेचर जास्त होणार आहे आणि मग त्याच्यामुळं डिफरंट पार्ट्स डॅमेज होण्याची चान्सेस आहेत. त्यामुळं इम्पॉर्टंट पॉइंट काय, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. वॉटर अवेलेबल पाहिजे. ओके, जरी कमी का प्रमाणात असे ना, बट वी रिक्वायर दी वॉटर. So what we can say, the availability of water should be there. See, you can consider any particular device in this particular what I can say electrical engineering. You can consider transformer or you can consider induction motor or whatever. Some cooling is required for that particular device. Why? Because continuous operation produces heat there. Okay, and in order to remove that heat, cooling is required. That same concept is applicable here. In order to remove the heat from this particular plant or from this particular diesel standby set, we require the cooling. And in this particular diesel power plant, we are using this water for the cooling. आपण water cooling साठी वापरतो. त्याच्यामुळं what is required there? Availability of water. म्हणजे जिथे वॉटर अवेलेबल आहे अशाच ठिकाणी आपण तो प्लांट काय करायचा आहे, एस्टॅब्लिश. नेक्स्ट, द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज नथिंग बट दी फाउंडेशन. तुम्ही सगळ्यांनी बघितले का, ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे आता तुम्हाला मला माहित आहे का नाही, ज्यावेळेस तुम्ही तो डिझेलचा सेट तिथं एस्टॅब्लिश करता, तिथे बघा त्याला व्यवस्थित असं फाउंडेशन घेतलेलं असतंय. ओके, सिमेंट कॉन्क्रीटचं फाउंडेशन घेऊन त्याच्यावर तो डिझेल सेट इन्स्टॉल केलेला असतोय का, because if you are not going to make it foundation there may be chances that vibration. Okay, there may be chances of vibration. म्हणजे आपल्याला साइट सिलेक्ट करताना अशी साइट सिलेक्ट करायची की तिथे आपल्याला व्यवस्थित फाउंडेशन करता आलं पाहिजे. कशासाठी? फॉर दॅट पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट. ओके, नाहीतर अशी साइट सिलेक्ट करू नका. म्हणजे शक्यतो साइट सिलेक्ट करताना आपल्याला काय अशी हॉरिझॉन्टल साइट सिलेक्ट करायची आहे. ओके, अशी जर तुम्ही साइट सिलेक्ट केली, इथे जर तुम्ही फाउंडेशन घालायला गेला, असं जर तुम्ही फाउंडेशन टाकलं ना, असं जर तुमचा डिझेल पॉवर प्लांट सेट राहिला लावला, तर काय होणार आहे, देर मे बी चान्सेस दॅट इट विल व्हॉट आय कॅन से मूव टू हिअर ऑनवर्ड्स लाईक दिस वन. ओके, सो वी हॅव टू सिलेक्ट अ स्पेस इन अ सच वे दॅट there is a possibility of foundation, but that foundation should be easily founded. म्हणजे लगेच आपल्याला ते फाउंडेशन करता आलं पाहिजे. नाहीतर फाउंडेशन साठी जास्त वेळ गेलाय आणि मग त्याच्यानंतर डिझेल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केलाय. इट इज not like that one. Okay, then fuel transportation, very important. Whenever we are going to establish any diesel sets there, the important point that we need to consider is fuel transportation, because which fuel is required here into this particular diesel power plant? डिझेल हे फ्युएल आहे, ते आपल्याला त्या डिझेल पॉवर प्लांटच्या वर्किंग साठी लागणार आहे. मग असं व्हायला नको की डिझेल पॉवर प्लांटचा आपल्याकडे पूर्ण सेट तयार आहे पण आपल्याकडे डिझेल फ्युएलच अवेलेबल नाहीये, किंवा फ्युएल ट्रान्सपोर्टेशन साठी आपल्याकडे फॅसिलिटीज अवेलेबल नाहीये. ओके, असं व्हायला नको. म्हणजे बघा आता तुम्ही इथे यूज करताय, जर सपोज तुम्ही असं ठरवलं की यू आर युझिंग द डिझेल पॉवर प्लांट सेट हिअर and whatever the diesel required that you have to bought from what I can say 100 and 150 kilometers. म्हणजे डिझेल पॉवर डिझेल सेट्स तुम्ही हिट एस्टॅब्लिश केलाय आणि तुम्हाला डिझेल आणायला 150 किलोमीटर जावं लागते. whether it is what I can say, can I say such a site we need to select? No, because in that particular site the fuel transportation is not going to happen very properly. त्यामुळे आपल्याला साइट सिलेक्ट करताना पण आपल्याला अशी सिलेक्ट करायची आहे की fuel transportation easy
that fuel transportation should be easy and that fuel should be easily available. ते easily available झालं पाहिजे आणि ट्रान्सपोर्टेशन पण त्याचं काय झालं पाहिजे, इझिली झालं पाहिजे. ओके, देन लोकल कंडिशन. आता ह्यात बघा, लोकल कंडिशन म्हणजे काय, जिथं गरज आहे तिथंच एस्टॅब्लिश करायचं आहे. ओके, तुम्ही जर पर्टिक्युलर डिझेल सेट एका घरासाठी जर एस्टॅब्लिश करत गेला, देन इट इज ऍक्सेप्टेबल. गरज आहे का तेवढी एका पर्टिक्युलर 3 रूमच्या एक, इफ वी आर हॅव्हिंग दी 1 BHK फ्लॅट and for that 1 BHK flat we are establishing the that much big diesel power plant set there, whether it is acceptable? No. So we have to consider the local condition also. ओके, म्हणजे जिथं गरज आहे अशाच ठिकाणी आपल्याला साईट अशी सिलेक्ट करायची जिथं आपण गरज आहे तिथंच ते काय करू शकतो, आपण वापरू शकतो. And the next and last point is that is nothing but the noise pollution. As you know that whenever such a diesel set is working, there may be chances that noise pollution is going to be happen there. Okay, so we have to select a site where that particular noise pollution will not that much affected. म्हणजे noise pollution तेवढं होणार नाही असे आपण साईट सिलेक्ट करायचे आहेत. परंतु nowadays the care has to be taken that आताचे जे नवीन प्लांट मॅन्युफॅक्चर होत आहेत त्याच्यामध्ये केअर काय घेतली जाते बघा, द केअर हॅज टू बी टेकन दॅट व्हॉट एव्हर दिस सायलेन्सर इज देअर, दिस सायलेन्सर इज टिपिकल युज्ड फॉर, ते काही नॉइज होते तो नॉइज कमी करण्यासाठी दॅट सायलेन्सर इज देअर. ओके, म्हणजे सायलेन्सर जे काय ते नॉइज कमी करण्यासाठी बऱ्याचशा वेळा वापरलं जातं. आणि जे काय आता नवीन प्लांट आहे त्या नवीन प्लांट मध्ये तर प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे सायलेन्सर दिसणारच आहे की ज्याच्यामुळे काय होतंय, नॉइज पोल्युशन कंट्रोल मध्ये होत आहे. ओके, सो सी whenever we are going to select the site for this particular diesel power plant, which points we need to consider? पहिल्यांदा near to the load center, म्हणजे जिथं तुम्ही वापरला आहे त्याच्या जवळ पाहिजे. देन अवेलेबिलिटी ऑफ लँड अवेलेबल पाहिजे, त्याच्यानंतर वॉटर अवेलेबल पाहिजे, फाउंडेशन व्यवस्थित पाहिजे. ओके, देन फ्युएल ट्रान्सपोर्टेशन तुमचं इझिली झालं पाहिजे. ओके, देन लोकल कंडिशन, म्हणजे जिथे गरज आहे तिथेच वापरायचं आहे तुम्हाला. अँड देन द नॉइज पोल्युशन दॅट वी नीड टू कंट्रोल, म्हणजे नॉइज पोल्युशन एवढं जास्त अफेक्ट होणार नाही अशी साईट तुम्हाला काय करायची आहे, दॅट साईट वी नीड टू सिलेक्ट. गॉट इट एव्हरीवन? कळते सगळ्यांना? कळले का सगळ्यांना? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. अरे साइट सिलेक्शन कळलेलं आहे का डिझेल पॉवर प्लांटचं? Yes, sir. कळलं. हा, मोनिका रोल नंबर 12, वेदर यू गॉट दिस? हा, रोल नंबर 12 मोनिका. Yes, sir. Nilesh, whether you got this point? Nilesh, roll number 16, whether you got this point? See, many of students. Vinayak, whether you got this? Yes, sir. Okay. So these are the important points that we need to consider whenever we are going to select the site. Okay. आता बघा, in this particular whole diesel power plant, what we have studied. First of all, we have studied this particular, what can I say, basics of the diesel power plant. Means what is exactly happened in this particular diesel power plant that we have studied. Then we have gone for this typical layout. This is the general layout, typical layout or schematic arrangement for this particular diesel power plant. ठीक आहे, डिझेल पॉवर प्लांटची स्कीमॅटिक अरेंजमेंट, ज्याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्ट होते, फ्युएल इनटेक सिस्टीम. बघा इथे दिलेलं आहे फ्युएल इनटेक सिस्टीम. This is the fuel intake system, then air intake system, then exhaust system. This is the cooling system. Okay. Then lubrication and engine starting system. Lubrication system, where it is present, it is present here. That is nothing but the lubrication. And engine starting, at the time of starting, it requires only. Then we have covered after this typical layout, which are the advantages and the disadvantages. बघा,
याचे ऍडव्हान्टेजेस खूप मोठे आहेत. देर आर लॉट ऑफ बिग ऍडव्हान्टेजेस आर देअर अँड लॉट ऑफ बिग डिसएडव्हान्टेजेस आर ऑल्सो देअर. ओके, देन आता तुम्ही लक्षात घ्या, मी इथं नोट्स मध्ये पण देताना तुम्हाला जे काही एवढे सगळे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, मी तिथं ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस सगळेच्या सगळे दिलेले आहेत. ओके, म्हणजे एखादा जरी विसरला तरी तुम्हाला काहीतरी थोडं तिथे लिहिता यावं. Then next is nothing but the criteria for the site selection. Which points we need to consider whenever we are going to select the site for this particular power plant. Everybody got this point? ओके, आता हे पॉइंट जे आहेत ते बऱ्याचशा वेळा पर्टिक्युलर वेळा खूप वेळा येत जाणार आहेत. ओके, कशासाठी? नेक्स्ट पॉवर प्लांट साठी सुद्धा. म्हणजे काय, ज्यावेळेस आता आपण गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट बघणार तिथे पण आपल्याला हेच पॉइंट बघायचे आहेत. काय? प्रायमरी इंट्रोडक्शन ऑफ गॅस पॉवर प्लांट, देन इट्स अ टिपिकल लेआउट, ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस, साइट सिलेक्शन. These are the 4 important points that we need to consider for each and every power plant. Okay, so this is the first power plant that we have covered from this chapter number 3. That is nothing but the diesel power plant. Okay, so just a minute. Next is nothing but this, the second power plant that which we are going to cover, that is nothing but the gas turbine power plant. कुठला बघायचा आहे आपल्याला? गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट. ओके, आता बघा त्याच्या नावातच आहे, जसं आपण बघितलं काय, फर्स्ट ऑफ ऑल डिझेल पॉवर प्लांट, सेम इज लाईक दॅट गॅस पॉवर प्लांट. आता इथं गॅस म्हणजे असं वेगळा कुठला आपण गॅस यूज करणार नाही. म्हणजे असं नाही की गॅस म्हणजे ते जसं आपण ह्याच्यात बघितलं कसं into this particular what can I say न्यूक्लिअर रिएक्टरचे डिफरंट टाइप्स होते. त्याच्यामध्ये ऑक्झिलरी गॅस रिएक्टर म्हणजे तिथं आपण CO2 गॅस यूज करत होतो. तसं इथं गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट म्हणजे असं कुठला गॅस आपण यूज करणार नाही. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर सी whatever this particular gas turbine power plant is there, in a gas turbine power plant the air is used as the working fuel. Means atmospheric air, जी काय atmospheric air आहे तीच एअर आपण काय वापरणार आहोत ऍज अ फ्युएल फॉर दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट. ओके, आलंय का लक्षात सगळ्यांना? आता ह्याला गॅस टर्बाईन का म्हटलेलं आहे ते तुम्हाला ज्यावेळेस आपण टिपिकल लेआउट बघू कशाचा ऑफ गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट, त्यावेळेस मी तुम्हाला काय करतो सांगतो व्हाय दिस इज कॉल्ड ॲज दी गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट. But as far as this particular gas turbine power plant is there, here what I can say, whatever the atmospheric air is there, that atmospheric air is used as working fluid. Okay, that atmospheric air is used as working fluid for this particular what can I say gas turbine power plant. म्हणजे जी atmospheric air आहे तीच आपण फ्युएल म्हणून गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट मध्ये वापरणार आहोत. ओके, मग आता इथं काय होतंय बघा, याच्यामध्ये गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट मध्ये व्हॉटेवर दॅट एअर इज देअर, ओके, व्हॉटेवर दी ऍटमॉस्फेरिक एअर इज देअर, that air is taken out with the help of compressor. ओके, with the help of compressor आपण काय करतोय, जी ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे ती ऍटमॉस्फेरिक एअर इनटेक कशाने करतोय, विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेसर. अँड आफ्टर दॅट व्हॉटेवर दॅट एअर इज देअर, दॅट एअर इज पास्ड टू दी कंबशन चेंबर. कंबशन चेंबर मध्ये आपण ती एअर पास करतोय. तिथं त्याच्यात काय होतंय, वी आर गोइंग टू इनक्रीज द टेम्परेचर देअर. ओके, वी आर गोइंग टू इनक्रीज द टेम्परेचर इन द कंबशन चेंबर. अँड आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्स, मग आपण तिथं टेम्परेचर कंबशन चेंबर मध्ये टेम्परेचर कसं इनक्रीज करतो, वी आर गोइंग टू इनक्रीज द टेम्परेचर इन द कंबशन चेंबर विथ द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ ऑइल. म्हणजे त्या कंबशन चेंबर मध्ये काय होतंय, ऑइल बर्न होते आणि त्याच्यामुळे जी हीट प्रोड्यूस होती त्याच्यामुळे टेम्परेचर काय होतंय, इनक्रीज होतंय. त्याच्यानंतर अशी हीट ऍड केलेली एअर आपण काय करतोय, व्हॉटेवर दॅट हीट ऍडेड एअर इज देअर, that we are going to pass on this particular turbine.
ओके, मग ती आपण टर्बाइन वर पास केल्यामुळे काय होतंय, obviously that is converted into this particular mechanical energy, and whatever that turbine is there, that turbine is connected to this alternator. ते टर्बाइन कशाला कनेक्टेड आहे, अल्टरनेटरला. आणि टर्बाइन रोटेट झाल्यामुळे अल्टरनेटर ऑब्व्हियसली काय करणार आहे, मेकॅनिकल एनर्जी ऍज अ इनपुट घेणार आहे आणि त्याला कशात कन्वर्ट करणार आहे, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, बघा गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटचं सिंपल तुम्हाला एक नॉर्मल त्याची इंट्रोडक्शन देतो. गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटची काय होणार आहे, इनटू दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट, the atmospheric air is used as the fluid, or we can say working fluid. So what happens in this particular, whatever that atmospheric air that is taken out or taken with the help of this particular air, or sorry, with the help of compressor. Now with the help of this compressor, what we are going to do, we are going to passing this particular air to this combustion chamber. या combustion chamber मध्ये काय होणार आहे, जे काय एअर पाठवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण हीट ऍड करून त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहोत. पण टेम्परेचर आपण ही कधी इन्क्रीज करणार आहोत, हाऊ वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ ऑइल. जे काय आपल्याकडे साधं आपलं ऑइल असतं ते ऑइल तिथं काय होणार आहे, बर्न होणार आहे आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. आणि असं जे इन्क्रीज झालेली टेम्परेचर झालेली जी काय एअर आहे ती आपण एअर कशावर पास करणार आहे, दॅट वी आर गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर turbine. And after that what happens, whenever we are going to pass this particular air to this particular turbine, at that time what happens, at that time what happens, that turbine accept that particular energy of increase the temperature air and convert it into the mechanical energy. And after that what happens, if turbine is going to rotate, then obviously what happens, it will connect, or it is connected to the alternator. And if turbine is going to rotate, obviously this particular alternator accept the output of this turbine, that is nothing but the mechanical energy, and converting that mechanical energy into this particular electrical energy. Okay, so this is the basic funda related to this particular, what can I say, gas turbine power plant. हा बेसिक आहे गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटचे काय, दॅट इज नथिंग बट दी बेसिक्स. ओके, आता आपण टिपिकल लेआउट उद्या बघणार आहोत, पण तुम्हाला दाखवतो त्याचा टिपिकल लेआउट. ओके, बघा सिंपल लेआउट आहे गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटचा. 4च पार्ट आहेत गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटच्या लेआउट मध्ये. पहिला आहे कॉम्प्रेसर आहे, त्याच्यानंतर हा रिजनरेटर आहे, देन कंबशन चेंबर, and then it is nothing but the gas turbine. Only these parts will be there into this particular gas turbine power plant. या गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट मध्ये एवढेच पार्ट आहेत. आता आपण कॉम्प्रेसर बघितलं, कंबशन चेंबर बघितलं, गॅस टर्बाइन पण बघितलं. ओके, जे की महत्वाचा पार्ट आहे तो दॅट इज नथिंग बट दी रिजनरेटर. So these are the different parts which are involved in this particular typical layout of this particular gas turbine power plant. Okay, just a minute. बघा जसे की आपण बघितलं होतं, काय बघितलं होतं, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट इज देअर, इन अकॉर्डन्स विथ दॅट सेम डिझेल पॉवर प्लांट सारखंच हा जो काही गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट आहे तो जनरली बऱ्याचशा वेळा एमसीक्यू ला हे स्टेटमेंट विचारलं जाते. बघा, द गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड ॲज अ स्टँड बाय प्लांट्स फॉर द हायड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन. ओके, बऱ्याचशा वेळा हा क्वेश्चन विचारला जातो. In this particular hydroelectric power station, which of the following plant is used as the standby plant? The answer of that particular is nothing but the gas turbine power plant. Okay, त्याचा आन्सर काय, that is nothing but the gas turbine power plant. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हा, बेसिक आयडिया तर आलेली आहे का? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर बेसिक्स आयडिया रिलेटेड टू दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. See, the all points
you can consider as a chapter number 2 or chapter number 3. All points are means somewhat similar contents are there in each and every point. म्हणजे तुम्ही कुठलाही पॉवर प्लांट घ्या, प्रत्येक पॉवर प्लांट मध्ये टर्बाइन अल्टरनेटर आहेच. तुम्ही डिझेल पॉवर प्लांट जरी बघितलं किंवा मागचे आपले हायड्रो पॉवर प्लांट किंवा थर्मल पॉवर प्लांट आणि न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जरी बघितले तरी प्रत्येक याच्यामध्ये काय ऑब्विसली काय प्रेझेंट आहे तिथं, व्हॉट इज शुड बी प्रेझेंटेड देअर, टर्बाइन अँड टू दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट, दी ऑल थिंग्स आर प्रेझेंट देअर. ओके, त्यामुळे जो काय लास्ट पार्ट आहे टर्बाइन सगळ्याच पॉवर प्लांट मध्ये ऑपरेशनचा डिफरन्स कशात आहे, देर इज अ डिफरन्स इन टू दिस पर्टिक्युलर ऑपरेशन्स. ओके, ऑपरेशन्स मध्ये काय आहे डिफरन्स आहे. ओके, so this is nothing but the for today's lecture. Into the tomorrow's lecture I am going to tell you this particular another point, that is nothing but this what I can say, we will start with the typical layout of the gas turbine power plant. Okay, आता एक तुम्हाला मी महत्त्वाची इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला सांगायचे आहे, जस्ट एक 5 मिनिटात जस्ट हे करतो मी तुम्हाला. हा मी तेच सांगणार आहे जे इन्स्ट्रक्शन विचारले. ओके, सगळ्यांना हे विजिबल आहे का, वेदर दॅट शीट इज विजिबल टू एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now see what we have to do as a part of our submission for this particular power system 1. What we have to do, we have to draw this particular sheets. Okay, how many sheets were there? We have to draw 4 sheets. In that our first sheet, name of our first sheet is typical layout of this power plant. In that we have to draw this particular hydropower plant layout, thermal power plant layout and the nuclear power plant layout. Then next is nothing but this typical AC power supply scheme, जे की आपण सेकंड सेक्शन मध्ये बघणार आहोत, किंवा those who have completed diploma they know that this is the typical AC power supply scheme. Then after that we have to draw the sheets of insulators, pin type insulator, then suspension type, strain type and shackle type insulator. And at last we have to draw the sheets of line supports, different types of line support, that is nothing but the wooden pole, RCC poles and steel tower. These are we have to draw. आता सगळ्यांनी बघा काय प्रिकॉशन घ्यायचे आहेत हे शीट्स ड्रॉ करताना. तुम्ही एक ब्लँक पेपर घ्यायचा आहे, A4 साइज ब्लँक पेपर घ्यायचा आहे. ओके, त्या A4 साइज ब्लँक पेपरवर तुम्ही पाठपुट शीट काढली तरी चालेल, देर इज नो ऑब्जेक्शन फॉर दॅट. पण एका पेजवर एकच डायग्राम बसली पाहिजे, एका पेजवर एकच डायग्राम. म्हणजे जर तुमचे हे 2 पेजेस असतील, हे पहिलं पेज आणि हे मागचे पेज असेल, तर एका पेजवर एकच डायग्राम काढा. ओके, काय करायचं आहे तुम्हाला, ही डायग्राम काढायची आहे. त्याच्या खाली आता शीटचं नाव देताना जर सपोज तुमचं हे पेज आहे, ओके, हे जे पेज आहे पहिलं स्टार्टिंग पेज आहे, त्या इथं हेडिंगला सेंटरला नाव द्यायचं आहे. काय आपल्या शीटचं नाव, व्हॉट इज द नेम ऑफ अवर शीट, टिपिकल लेआउट ऑफ द पॉवर प्लांट. आणि त्याच्यानंतर 1 नंबर देऊन काय टाकणार तुम्ही, हायड्रो पॉवर प्लांट. ओके, बट केअर यू नीड टू टेक, ज्यावेळेस तुम्ही हेडिंग शीटचं देताय कॅपिटल पाहिजे. त्याच्यानंतर जे काय तुम्ही नावं देताय कशाची, हायड्रो पॉवर प्लांट, कॅपिटल पाहिजे. आणि इथं सुद्धा आता इथं बघा ही जी नेमिंग आहे ते जरी स्मॉल लेटर मध्ये असलं तरी तुम्ही शीट्स मध्ये ड्रॉ करताना हे नेमिंग कसं द्यायचं आहे, कॅपिटलच ड्रॉ करायचं आहे. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हा, कळलेलं आहे का? त्याच्यानंतर हे जर तुमचं शीट्स असेल, हे जर तुमची शीट असेल, इथं उजव्या कोपऱ्यात खालच्या साईडला तुम्ही काय लिहिणार, तुमचं नाव, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर. ओके, हे तुम्ही प्रत्येक शीटच्या स्टार्टिंगला लिहायचं. ओके, म्हणजे पहिल्या शीटला, दुसऱ्या शीट जिथून स्टार्ट होती, तिसरी शीट, चौथी शीट जिथं स्टार्ट होते तिथे लिहायचं.
ओके, आता प्रत्येक पेजवर ह्या शीटचं नाव देत बसायचं सेंटरला काही गरज नाही. जिथून तुमची शीट स्टार्ट होते तिथं नाव तुम्ही देणं गरजेचं आहे. Whenever your sheet is going to start, at that time give the naming only. Okay, and after that what you have to do, whenever you are drawing this particular all sheets, scan that sheets. Okay, scan that all document, make it one PDF there. What you have to do, make it one PDF, and what you have to go for, you have to give the naming of that particular sheet as a SYB and give the space 01, your roll number 02, 03 up to the 38. ओके, त्या शीट्सला नाव काय द्यायचं, SYB space your roll number whatever it may be up to the 38. म्हणजे तुम्ही ज्या सगळ्या शीट्स ड्रॉ केल्यानंतर त्याला काय करणार, सिरियली स्कॅन करायचं. पहिल्यांदा चौथी शीट, मग दुसरी, तिसरी, पहिली असं करायचं नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू स्कॅन शीट नंबर 1 as per the sequence. Okay, means first of all you have to scan this, second and third, then this one, and at the last this. Okay, तसं स्कॅन करून त्याला एक PDF करून PDF ला रिनेम करून अपलोड करायचं आहे. मी एक तुम्हाला गुगल फॉर्मची लिंक प्रोव्हाइड करेल, त्याच्यामध्ये ते काय करायचं आहे, जस्ट यू हॅव टू अपलोड. कळलेलं कसं करणार? एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू द शीट्स? Yes, sir. कुणाला काय डाऊट आहे का? वेदर एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी डाऊट? हा, कुणाला असेल तर आताच विचारा, नाहीतर परत लगेच सरांना तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून पाठवत आहे, व्हॉट वी हॅव टू डू सर फॉर दिस, व्हॉट वी हॅव टू डू फॉर दिस. वेदर एनीबडी एनी हॅव्हिंग एनी डाऊट, दे कॅन आस्क हिअर ओनली. सर फक्त 4 शीट्स आहेत ना? Only 4 sheets we have to draw, only 4 sheets, not more than this. Got it everyone? 4 Yes, sheets sir. means I think 12 to 13 diagrams are there, that only, not more than that. Okay, if you can give it one day, in one day you can finish it. म्हणजे तुम्ही एक जरी दिवस दिला तरी in one day you can easily finish all these things. It doesn't require that much time. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And see, another important instruction, don't use the pen anywhere. Pen, I am saying a pen anywhere on the sheet. If I will found such sheet, no, I will not give the mark. You have to only use pencil for drawing, naming, whatever you have to do on that sheets. शीट वर कुठेही पेन वापरायचा नाही, जस्ट यू हॅव टू यूज ओनली पेन्सिल द्या. गॉट इट एव्हरीवन? कळलेलं आहे कसं करणार? सर Yes, sir. किती वापरायचे? हा, व्हॉट इज दॅट? व्हॉट? हा, साईज किती साईजचे वापरायचे शीट? हा, सुरुवातीलाच मी सांगितलं तुम्हाला, शीट्स सध्या तुम्हाला मिळणार नाहीत. A4 साईजचा ब्लँक पेपर घेतला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ड्रॉइंग नोटबुक मध्ये काढले तरी चालेल. तुमच्याकडे जर असेल काढा, इट डझंट मॅटर. ज्याच्याकडे काही नसेल त्यांनी A4 साईजचा ब्लँक पेपर घ्या, त्याच्यावर ड्रॉ करा, दॅट्स इनफ. पण कुणीही ते ज्याला लाईन्स आहेत अशा एका ह्याच्यावर सुद्धा ड्रॉ करायचे नाही. जर तसं असेल तर ते शीट्स ऍक्सेप्ट करणार नाही मी. लाईन असलेल्या एकाही पेजवर किंवा एका ह्याच्यावर ड्रॉ करायचा नाही, तो पेपर ब्लँक पेपर पाहिजे. मग तुम्ही तो शीट वापरा, A4 साईज वापरा, A5 साईज वापरा, नाहीतर वेगळे काय वापरा, इट डझंट मॅटर फॉर मी. आय जस्ट वॉन्ट इट ऑन दी ब्लँक पेज, स्कॅन्ड सिरियली, दॅट्स इट. ओके सर. एव्हरीबडी गॉट दिस? येस Okay. सर. Now I will within after the end of our lecture, what I will do, I will post this particular PDF in our group so that you can start the working on it. Okay, means Okay. whenever we will going to finish our syllabus at that time, means there should not be any burden to you for this one. म्हणजे तुमच्यावर हे बर्डन नसणार आहे की काय म्हणतो त्याला, सबमिशन करायचं. तोपर्यंत तुमचं ड्रॉ करून इझिली कंप्लीट झालेलं असणार आहे. कळलेलं आहे सगळ्यांना? ओके.